बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है सारे का? ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुसी खुश होवोगे, खैरियत नाल होवोगे। तुसी देख रहे हो पेंडू व्लॉग। तो असी शुरू करते हैं अज की वीडियो शुरू करने तो पहले तुसी साडे चैनल में सबसक्राइब कर दो तो वीडियो में लाइक तो शेयर लाजमी कर दिया करो। नाले अपने सोहने सोहने कमेंट करके सानू दसते रहा करो कि तुहानू साडी वीडियो कैसी लगी। तो हुण असी शुरू करते हैं अज की वीडियो दे विच असी तुहानू दिखाने हैं मौसम बहार के खूबसूरत रंग। जगह जगह ते दरख्त जड़े अपने पुराने पत्ते झाड़ के नवे कढ़ रहे हैं। तो जोड़े छोटे मोटे पौधे आ भी अपने अपने जिदा जिदा दियाँ उन्हां दियां किस्मां उदां दे फुल कढ़ रहे हैं। असी तुहानू अज दिखाने मौसम बहार दियां बहारां। तो तुसी देखते रहो पेंडू व्लॉग्स। चलो जी, असी तुहानू हुण अलग अलग चीज़ों के पत्ते निकलते दिखाने, कुछ चीज़ों के फुल निकले हुए दिखावांगे तो कुछ चीज़ों के पौधे तुहानू दिखावांगे जिन्हों के फल हले कुछ दिन ठहर के लगनगे, कुछ दिन मतलब कि कुछ सीजन शुरू होने तक। आजो जी फिर तुहानू हुण दिखाने अलग अलग चीज़ों के रंग जोड़े उन्होंने मौसम बहार की वजह तो चुके हुए हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं असी सब तो पहले मूलियां तो। यह लगी हुई सी मूलियां तो ये हुण पक गई। पक के तो यह पौधा ये निकल आया, निकल के तो यह देखो ये लग गए फुल। ये हुण आ फुलों ते बनेगा बी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ दोबारा फिर मूलियां बीज सकते हैं, लेकिन वो इन्नियां अच्छियां नहीं बनदियां। फिर भी ये अच्छियां इस करके नहीं होंदियां कि ये बीज जिहड़ा हुंदा ना, इनू जहर वगैरह नहीं लगी हुंदी ते इहदे ते कोई दवाई वगैरह ला के ना इनू तैयार नहीं किया जाता। ये असीं बीज दोबारा बीजांगे तो ये उगदियां नाल ही ना दोबारा यानी कि पक जाणगियां। इस करके असीं इन्हां नूं बीजीदा नहीं, इन्हां नूं वढ वुढ देईदा। तो अजकल बी चलते हाईब्रिड यानी कि जोड़े तैयार किए जाते हैं साइंसदानों के तजर्बे के नाल, वो फिर बी जोड़े ना ज़्यादा कारामद आ। क्योंकि अजकल जी वाही बीजी है खेतीबाड़ी है ना, वो हो गई है एडवांस। तो चलो जी आ जाओ अगे हुण तुहानू दिखाने बाकी नज़ारे जी। हुण तुहानू दिखाने असीं अनार का पौधा। इन्हें भी अपने पत्ते झाड़ के तो नवे पत्ते कढ़ लए आ। धुप की वजह तो ना सही नज़र नहीं आ रहे, इस करके मैं तुहानू नज़दीक करके दिखाना। यह है जी अनार के पत्ते। तो अगे जाके इन्होंने इंशाल्लाह अनार भी लगने शुरू होंगे। यह तुसी देख सकते हैं छोटा जहा पौधा है, यह देखो जी। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों तक ना इन्हें फुल चुकने शुरू कर देने हैं। अगे इस तो है माल्टियां दे भी है। असी कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने भी फुल चुके हुए हैं तो तुहानू माल्टियां दे फुल भी दिखाने किदां दे हुंदे आ। तो शतूत के जोड़े दरख्त है वह भी शाखा नवियां कढ़ रहे हैं, वह भी तुहानू दिखाने। आजो जी हुण अगे चलते हैं, अगे जाके तुहानू दिखाने शतूत। हाँ जी, यह आ गया जी शतूत का दरख्त। यह देख सकते हैं तुसीं, इन्हें ताज़ा ताज़ा तो नवियां नवियां कुंपलां कढ़ियां हुई। उर्दू तुसीं इहनूं कोंपलां कहने, असीं इहनूं पंजाबी कहीदा कूंबलां। नवियां टाहनियां उन्हें कढ़ के ते उहदे उत्ते नवे नवे पत्ते कढ़ रहा। जोड़े नवे पत्ते निकलते इन्होंने असीं पंजाबी कहीदा वा कूंबलां। ये शतूत दियां भी 2-3 किस्मां वा। आ जिहड़ी आ इह तुहानू दिखा रहा वा, इहदे उपर लगदे आ सफ़ेद रंग के छोटे छोटे शतूत। जिहड़ा फल हुंदा ना, वह सफ़ेद रंग का हुंदा। तो यह इहदे नाल आ, यह वाला पौधा यह भी शतूत ही है। इहदे पत्ते उहदे नालों चौड़े आ, तुसीं देख सकदे। तो इनू लगदे आ काले रंग के शतूत, यानी जिहड़ा इहदे ते फल लगदा ओह हुंदा काले रंग का। शायद तुसीं देखिया ही होए। एक इहदी होर किस्म हुंदी आ, ओह फिलहाल साडे नज़दीक नहीं है, नहीं तो तुहानू वह भी दिखाते। उहदे ते जिहड़े फल लगदे आ ओह लगदे लंबे लंबे। वो तकरीबन बंदे की उंगली जिन्ना लंबा फल हुंदा उहदे ते लगदा, जिहड़ा उहनूं कहीदा असीं लंबे शतूत। तो तुसीं सानू दस दिओ कि तुसीं उहनां नूं की कहंदे आ। मैं तुहानू दिखा देवां, इहदे ते बूर लगना शुरू हो गया, यानी कि फल बनना शुरू हो चला है। आ तुसीं देखो, है जी शतूत का हाले फल इन्हें चुकना शुरू किया। इंशाल्लाह जो पक गया असीं तुहानू उदों भी दिखावांगे जो ये पक के तैयार हो गया। हुण चलते हैं अगे, अगे जाके तुहानू बाकी नज़ारे करवाने हैं बाकी चीज़ों के। लो जी, हुण आ गए असीं तुहानू दिखाने गुलाब दियां जिहड़ियां लगियां होईयां दाबां। दाब यानी कि कलम। गुलाब की कोई भी एक शाख कट लो
ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਦਾਬ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਬ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਅੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੁੰਭਲ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੋਇਆ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੋਇਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਖਦਾ ਠੰਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਫੁੱਟਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਮ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦਾਬ ਕਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਯਾਨੀ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਾਬ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ, ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਗੇ। ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅੰਜੀਰਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਖ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਗੇ, ਫੜ ਸ਼ਾਖ ਯਾਰ, ਉਹ ਵਾ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਜੀਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਜੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਹਜੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਕਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਮਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਾਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਢ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੁੰਭਲ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਗੋਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੋਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੰਭਲਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਦਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਬ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਅਲੂਚੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲੂਚੀ ਦੀ ਕਲਮ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਗੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੱਥ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਡੋਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਬੂਟਾ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬੂਟਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਹਿੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆੜੂ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਬੂਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤ, ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆੜੂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆੜੂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਫਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆੜੂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਆੜੂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆੜੂਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬੂਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਰ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੂਰ। ਇਹ ਬੂਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਲ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ, ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੀਆਂ ਝੜ ਗਈਆਂ, ਬੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 2-3 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1-1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ख़ਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਈਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।